ہاں جی، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کولڈ ای میل کی۔ یہ ای میل مارکیٹنگ کی ماسٹر کلاس ہے، اس لیے جو ہے ہم سارے اسپیکٹس جو ہیں ای میل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کور کر رہے ہیں، لیکن کولڈ ای میلنگ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم اس کو دو ویڈیوز میں بریفلی کور کریں گے۔ لیکن میں کوشش کروں گا اس میں جو کامن مسٹیکس لوگ کرتے ہیں ان کو میں کلیئر کر دوں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی کولڈ ای میلنگ پہلے کرتا ہے یا اس نے ٹرائی کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو کافی سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے اور کافی ساری غلطیاں بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ پہلے تو بریف سمری یہ ہے، اس کو ایک ہے کیا کولڈ ای میلنگ؟ یہ اب کسی کو بھی آپ ای میل بھیجتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی بھی بزنس اونر ہو سکتا ہے، کوئی بھی فٹنس کوچ ہو سکتا ہے، کوئی امیزون کا سیلر ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو آپ کولڈ ای میلنگ سے جاب لینڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ اچھی ای میل رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں۔ تو کولڈ ای میل کا مطلب یہ ہوتا ہے کولڈ جو ایک ہوتی ہے آڈینس ہماری، تو آڈینس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کولڈ آڈینس، ایک ہوتی ہے وارم آڈینس۔ کولڈ آڈینس وہ ہوتی ہے جو پہلے آپ کو یا آپ کے برانڈ کو نہیں جانتی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے وارم آڈینس جو پہلے آپ کے برانڈ کو جانتی ہے، لیکن پھر آپ اس کو، وہ وارم ہوتی ہے، اس کو آپ کے برانڈ کا پتہ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ڈفرینٹ ایڈز، ڈفرینٹ کانٹینٹ، ڈفرینٹ ای میلز بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹرمینالوجی۔ تو کولڈ ای میل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کو ای میل بھیجتے ہیں جو آپ کو پہلے جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کلیئر کرنا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے آپ کسٹمرز کو پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں کولڈ ای میلنگ سے، لائک وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، اس نے آپ کے نیوز لیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، لیکن آپ جو ہے وہ 5,000 10,000 2 لاکھ کسٹمرز کی لسٹ لیں گے، ان کو ای میل بھیجیں گے اور آپ کا پروڈکٹ بھیجے گا۔ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ صرف بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے ہے اور یہی لیگل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسٹمرز کو ویسے بھی بھیجنا اسپیم ہے، اور بزنسز کو بھیجنا، ان کے اونرز کو بھیجنا، یہ لیگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ڈفرینٹ سروسز بھیج سکتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، فیس بک ایڈز، فنل بلڈنگ میں کلک فنلز بھی آ جاتا ہے، اور آپ ویسے فنل بھی بنا سکتے ہیں، لائک ورڈ پریس سے بھی اگر کوئی کوچ ہے، کوئی کورس بیچ رہا ہے، تو اب لیڈ میگنیٹ وغیرہ، لیڈ جنریشن خود بھی کر سکتے ہیں، ایز اے سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ میں کولڈ ای میلنگ کر کے ایک بزنس کو، اس کو میٹنگز لے کے یا اس کو کلائنٹس لے کر دوں گا، اور ای میل مارکیٹنگ تو ڈیفینیٹلی سیل کر ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ آپ بزنس کانٹیکٹس کو کر سکتے ہیں، کسٹمرز کو نہیں کر سکتے۔ بزنس کانٹیکٹ سے مراد ہے کسی کمپنی کا سی ای او جس کی انفارمیشن پبلکلی اویلیبل ہے۔ وہ جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں اس میں وہ انفارمیشن ان کی پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے، تبھی وہ ٹول ڈھونڈ لیتے ہیں ان کو، ان کے ای میل کو، سی ای او کے یا اونر کے۔ کسٹمر کا جو ای میل ہے وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتا، وہ موسٹ آف دا ٹائم چوری کیا گیا ہوتا ہے یا خریدا گیا ہوتا ہے کہیں سے لسٹ، اسی لیے وہ انلیگل ہے، ان کی کنسنٹ کے بغیر آپ ان کو ای میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک اور یہ ہے سب سے بڑی غلطی۔ میری بھی کافی ساری ویب سائٹ چلتی ہیں، جو بھی میں نئی بناتا ہوں، آپ نے بھی کبھی بنائی ہوگی، جو بھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کانٹیکٹ اس فارم پہ اسپیم آتا ہے، اور آپ کو ای میل پہ بھی ڈائریکٹ اسپیم آتا ہے۔ اسپیم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بندے نے اتنی بڑی ای میل لکھی ہوتی ہے، اس میں کہہ رہا تھا جی کہ آئی کین گیو یو دس سروس، آئی کین گیو یو دس سروس، آئی کین گیو یو دس سروس۔ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کولڈ ای میل کا مقصد ہے اس کو نیکسٹ اسٹیپ پر لے جانا۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ سیلز کال پر لے کے جاؤ یا کنورسیشن سٹارٹ کرے آپ سے، وہ ای میل میں ہی بات کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے آپ کی پہلی کولڈ ای میل، جو پہلی آپ نے ای میل بھیجنی، اس کا اسٹیپ۔ آپ ایک اسٹرینجر سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ جا کے کہیں ہیلو السلام علیکم مبشر صاحب، میں بھیجتا ہوں فیس بک ایڈز، لائیں 2 لاکھ روپیہ۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ای میل آپ کی سروس نہیں سیل کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ای میل آپ کا پوٹینشیل، آپ کا آئیڈیا، آپ کا اینگل سیل کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے جیسے میں نے لکھ رکھا ہے یہاں پہ، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کولڈ ای میل جس نے آج تک ایک بندے نے آپ کو آج تک دیکھا نہیں ہے، آپ سے کبھی بات نہیں کی، آپ کو پہچانتا نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ای میل کھولے گا اور دیکھے گا کہ اچھا یہ سروس سیل کرتا ہے، $1000 کی فیس بک ایڈ مہینے کی، اچھا جی اکاؤنٹ نمبر دو جی میں پیسے بھیجوں۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
Sole function of the cold email is to sell your prospects on the idea of getting on the phone with you or keep the conversation going. ये मैंने पहले पॉइंट नंबर जो है 4 में भी यही बोला है कि इसका सिर्फ एक ही पर्पस है। यहाँ ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। लोग पूरी की पूरी अपनी सर्विस ठोंस देते हैं उस ईमेल के अंदर। 3 पैराग्राफ की ईमेल, अव्वल सबसे पहली चीज तो वो स्पैम में चली जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो को पढ़ता नहीं है, वो स्पैम में ही काउंट होती है। हजारों लाखों लोग ऑटोमेटेड तरीके से कोल्ड ईमेल्स भेज रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस है कोल्ड ईमेलिंग के बारे में तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट इनटू इट, ठीक है। तो ये आइडियल कोल्ड ईमेल मैंने ब्रीफली जो है ये यहाँ पे की है। एक तो ये क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को जानिए। क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि उसको आपको आपकी सर्विस चाहिए भी या नहीं। ये ना हुआ कि आप 10 मिलियन डॉलर का ब्रांड है एस्टेब्लिश्ड, हर महीने उसकी 5 लाख डॉलर की सेल है और आप उसको सेल कर रहे हैं जी फेसबुक एड्स ले लो जी मुझसे, ठीक है। तो क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप उसकी उसकी रिसर्च करें। आप उसका, अगर आप किसी को ईमेल भेजने लगे, आप उसका ब्रांड देखें, वो सोशल मीडिया एड्स चला रहा है, अगर चला रहा है तो कैसी चला रहा है। अगर गलत चला रहा है तो आप उनको कहें जी मैं अच्छी चला देता हूँ, ठीक है। अगर वो चला ही नहीं रहा तो आप उसको अपनी सर्विस ऑफर कर दें कि मैं चला देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग आप देख लें, उसकी वेबसाइट पर जाएं, वो न्यूज लेटर भेज रहा है नहीं भेज रहा, अगर नहीं भेज रहा तो उसे कहिए मैं भेज देता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ। अगर वो भेज रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और देखें वो कैसे भेज रहा है। आप क्या करें, उससे एक अच्छा बेहतर लिखें और फिर उसको ईमेल करें कि ये आपका न्यूज़लेटर जो है कन्वर्ट नहीं सही होगा, ये मैंने एक लिख रखा है आपके लिए, आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ। इससे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। क्वालिफाई होने का ये मतलब है। दूसरा ये है कि पर्सनलाइज होनी चाहिए। जब आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हैं तो आप उसको कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसकी कोई मतलब है कि उसकी कंपनी की तारीफ करेंगे या उसने कोई अचीवमेंट है उसकी उसकी तारीफ करेंगे। दूसरी बात ये कि पर्सनलाइज होने से ये फील होता है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये किसी बंदे ने टाइम लगाकर बैठकर लिखी है, मुझ पर रिसर्च की है, जेन्युइन रिसर्च की है, तब मुझे ईमेल भेज रहा है, ठीक है। होता यूं है कि आप एक जनरलाइज्ड ईमेल लिखते हैं लोग, टेम्पलेट जो सब पे चल जाती है, आई सेल फेसबुक एड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, ये सबको जब आप भेजेंगे इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है कि ये निश मार्केट पे जानी चाहिए। ये अगर आप ईमेल मार्केटिंग बेचते हैं अगर एज अ सर्विस, और आप कोल्ड ईमेलिंग से अगर क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि आप 100 ईमेल जो है वो फैशन वालों को भेज दें, 100 जो है वो आईफोन केसेस को भेज दें, 100 इनको भेज दें, 100 उनको भेज दें। आपने एक निश, एक मार्केट चूज करनी है, ठीक है। इस पर भी एक डिटेल लेक्चर होगा हमारे अगले मॉड्यूल में भी, और वैसे भी जो है हम फेसबुक पे भी जो है ग्रुप में भी ये डालेंगे कि निश और स्किल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। निश एक मार्केट है, लेट्स से कि सीबीडी कंपनीज, फिटनेस अपैरल वाली कंपनीज, होजरी कंपनीज, टी शर्ट की कंपनीज, बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनीज, ये आपकी निश है। आप उसको ईमेल मार्केटिंग सेल कर रहे हैं। जब आप कहेंगे कि जी आई हेल्प एवरी काइंड ऑफ बिजनेस विद फेसबुक एड्स या ईमेल मार्केटिंग, तो ये आप एज एन एक्सपर्ट नहीं पोज होगा। ये होगा कि बस ये तीर तुक्के लगा रहा है, ट्राई कर रहा है, जहां मतलब जिसे कहते हैं कि थ्रोइंग स्टफ एट द वॉल एंड होपिंग समथिंग स्टिक्स, कि फेंके जा रहा है कि शायद कुछ ना कुछ तुक्का लग जाए। ये गलत है, ये नहीं करना। अपने एक अपनी माइंडसेट बनाना है। इससे फिर क्या होगा कि आपके पास नॉलेज होगा उस इंडस्ट्री का। बेबी प्रोडक्ट्स का है तो आपके पास नॉलेज होगा कि ये फीडर है, ये निपल है, ये स्पून है, ये अच्छी है, दूसरा प्रोडक्ट अच्छी बेच रहा है, ये इतने की मिल रही है, अली एक्सप्रेस पे इतने की मिल रही है, आपकी भी अच्छी है, आप बड़ी सस्ती बेच रहे हैं, बहुत अच्छी चल सकती है, फलां फलां फलां। ये जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आइडियल, ये आइडियल इसीलिए है, मैंने पहले सारी बातें इसमें मेंशन है आइडियल में इसलिए नहीं की। ये आइडियल है, एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 और 3 सेंटेंसेस, और दूसरा ये कि सर्विस सेल नहीं करनी है आपने, ठीक है। आप उसे अपना उसका उसका फर्स्ट नेम लें, आप उसे पर्सनलाइज करें, उसको कॉम्प्लीमेंट दे लें, उसके प्रोडक्ट की तारीफ कर दें कि आई ब्राउज योर वेबसाइट एंड आई लव दैट लेट्स से मेटालिका टी शर्ट, आई रियली लव्ड इट, आई रियली वांट वन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट ईमेल क्या है कि माई नेम इज लेट्स से उमैर and I just helped a business like yours increase their revenue from $5,000 to $18,000
using email marketing. If you're interested, let me know so we can hop on a quick call this week or next, and then we can talk about it. अब आगे वो आपके सेल्स के स्किल हैं, वो शायद वो ये कहे कि कॉल का ना कहे, वो कहे जी मुझे बताएं ईमेल पे आप कैसे सर्विस सेल करेंगे, तो आप आगे उसको लेकर चलें, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, ये बेसिक्स में आपके कोल्ड ईमेल के कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारे बस टोटल बेसिक्स। ये आप इनको दोबारा देखेंगे तो आई एम श्योर अगर आपने पहले कभी किया है तो आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे होंगे, और ये पूरी दुनिया वाले लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसका इतना बुरा समझा जाता है। मैंने भी एक किसी को बताया तो उसने कहा जी आप तो 1990 की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कोल्ड ईमेलिंग। मैं करता हूँ, खुद कोल्ड ईमेलिंग करता हूँ मैं, मेरी ज्यादा जो है वो कोल्ड ईमेलिंग और लिंक्डइन से लेता हूँ मैं क्लाइंट्स। तो ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं है। कोल्ड ईमेलिंग जो है एक तरह जैसे आप किसी बंदे से पर्सनली मिल रहे हैं, ये ऐसे है। आपकी एड्स जो हैं वो लाखों लोगों को जा रही होती हैं, आपके न्यूज़ लेटर्स लाखों लोगों को जा रहे होते हैं, आपकी फेसबुक पोस्ट लाखों लोगों को जा रही होती है, लेकिन जो कोल्ड ईमेल है वो आपके एक बंदे के इनबॉक्स में जा रही होती है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए और साथ इमेजेस अटैच कर दी, लिंक्स अटैच कर दी, कभी भी नहीं। इसको एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में लेके चलना है। टॉक लाइक यूर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स। ठीक है, फिर रिपोर्ट बनेगा, फिर उससे वाकफियत बनेगी, फिर वो रिप्लाई करेगा, इससे आपको रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा लेक्चर है जो कोल्ड ईमेलिंग।